हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम किचन गार्डन बुलवा सहित मु किछि गार्डन टिप्स देवी। ये गार्डन टिप्स गुड़ फॉलो करके आपण मैंने भी एमती गोटे सुंदर किचन गार्डन करें ना। बहुत माने अति सहजरे ऑर्गेनिक उपाय आम गछ टी लगे पारिबा ना। फूल फल पत्र सबु किछि आम किचन गार्डन रो पाई परिबा। जदि टिके परिश्रम करेंगे एमती बढ़िया सुंदर किचन गार्डन करें। आउ समस्त किसी गोटे ना कि फेवरेट थाए। मोर सबुठु माने सबुठु भल जगह कहले मोर बगीचा। मो बगीचा रे किछि मुई टमाटो आनिछि। एटा छात बगीचार टमाटो मु काली जाई नथिली, पुओ तोलिकी धरिकी आसथिला। गले आनिकी आसथिला एतिकी टमाटो माने प्रत्येक दिन छात बगीचार हमर एबे एतिकी टमाटो मिलुछि। 6 ରୁ 7ଟା गछ लगेछि, बेसी गछ नुह। एटी मु एटी सेबती गछर कुंड गुड़िक सब ए खाली करिया पय जाउछि। ताकू खाली करिया पूर्वरु मु डाल गुड़िक काटी दउछि। देखंतु ए जो सेबती गछ सब मोर लागिछि सब छोट छोट माने जो छोट छोट जरी अखारे जो प्लास्टिक हमर डाली चावल आसे सेई अखारे मुठी सेबती गछ गुड़िक लगे देछि। एटा मोर 2 वर्षर माटी। 2 वर्ष तले मु ई गछ लगेइथिली। ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତଳେ ଦେଇକି ଉପରେ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଦେଇକି ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ସେତିକି ମାଟିରେ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ମୋର ସେ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ବଗିଚାର ସେବତୀ ଫୁଲ ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼େ। ସେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସେଇ ଗଛ ମାନେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଖତ ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। केवल टिके सोरिष पिड़िया देदेले से गछ बहुत सुंदर बहुत फूल दिए। जदि आम किचेन कंपोस्ट देकरी आम कौन भी गछ लगेगा से गछ माने मूल सार हिसाब से 2 ରୁ 3 वर्ष काम करता है। गोबर खत ठू अधिक स्ट्रांग होची हमर किचेन कंपोस्ट। तेणु ताकू आम केमती व्यवहार करके गछ कर परिबा मु सेई विषय भी बहुत वीडियो करची। एटी देखंतु एटी मोर ए सेबती गछ केती माटी लागिची। से केती माने जरी अखारे मु प्रायतः सेबती गछ गुड़िक लगाए। कारण सेबती गछ से वर्षे माने वर्ष धरिकी से रही थाए। ताकू तो आम अन्य जेकोसी गछ लगवा ताकू उपुड़ेकी बाहर कर देकी गेंडू गछ हो ये गछ मरीगला पर ताकू बाहर कर दे। किंतु एई सेबती गछ हैला किंबा तुलसी गछ हैला ए गछ गुड़िक आम प्रायतः वर्ष धरी गछ रही थाए। तेणु ये माटी चेंज करेंगे, केवल माटी चेंज करिया पड़े। माटी चेंज कला बेले आम या आमर पुणी किचेन कंपोस्ट देकी माटी चेंज करदेले से बहुत बढ़िया रही है। से मु बेसी माने फूल कुंड मानक सेबती गछ न लगेकी पॉलिथीन जरी आउ सीमेंट बस्ता यही गुड़ाक जो चाउल बस्ता होकर आसे से गुड़ाक सब लगाए। कारण से गुड़िक सब लगे से गछ जमती सेमती रही। आम अगस्ट मसरे जाकि से गछ को काटिकी अन्य नुआ गछ आम तैयारी करि परिबा। मुझे किसी सेबती गछर डाल काटी दउची। यदि आपण माने सेबती गछर डाल काटी नथिबे ताले काटी दियंतु। काटिदेले से गछ आम यदि लोभर डाल गुड़िक रखा एबे भी कढ़ फूल मोर आसुला किंतु से फूल गुड़िक सेते भल फुटु नथिला। से छोटिया छोटिया फूल ही फुटुला कारण ता सीजन गलानी। सीजन गला परे फूल गुड़िक खाली कढ़ फूल हम छोट छोट हम से किंतु गछर एनर्जी सब नब। तेणु आम गछ को माँ गछ को सुस्थ रखापी हेले तार डाल गुड़िक काटी देकरी किसी आम लिक्विड फर्टिलाइजर देबा। से लिक्विड फर्टिलाइजर होची मोर किचेन कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर। मुझे पानी करके से गछरे दे दिए किसी हलदी एलोवेरा पानी आउ लिक्विड फर्टिलाइजर पानी या मिसेकरी मु गछरे दे दिए। मु पूर्व वीडियो रे देखी केमती मु ए कट्टा गछ गुड़ाक मु लिक्विड फर्टिलाइजर पानी दउची। से वीडियो देखी नथिबे देखि दियंतु। मोर से खूब कम खर्च रे मुठी किचेन गार्डन ये सेबती गछ को देख करंतु एगुड़ा सब माटी लगी ताकू भी मु पूरा काटी देछि। कारण जदि आम गछ गुड़िक न काटिबा ताले से चेरु पुणी गछ उठिबो। तार ये देखो गछ गुड़िक मु काटी देछि। से गछर चेरु से काटिछि, चेरु से पुणी गछ उठी। से चेरु गछ उठिबो से गछ गुड़िक ही बहुत हृष्टपुष्ट हम ना भल हम। किंतु आम जदि डाल गुड़िक लोभर रखा ताले से माँ गछ टे वीक हो जाए। से सब जाक एनर्जी से डाल नहीं जाए। तेणु माँ गछ टे वीक हो जाए। ये मु किछि
ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲଗେଇଛି। ମନ୍ଦାର ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବି କାଟି ଦେଉଛି ଏବେ। ମନ୍ଦାର ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଇ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ଦାରରେ ବହୁତ ମିଲିବାଗ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମିଲିବାଗ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଛରେ ହେବନି, ଆଉ ଅଧିକ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଫୁଲ କଢ଼ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଇକିରି ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମିଶାଇକି ଦେବା। ସେଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ରର ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦିଏ। ହଳଦୀ ମିଶାଇକିରି ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦିଏ। ସେ ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ର ଆଉ ହଳଦୀ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ତାରକୁ ନା ଗଛ ମୂଳରେ ବି ଦେଇପାରିବା। ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ମିଲିବାଗ ବେଶୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେଲେ ସେ ଭଲ କଳି ଥାଏ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ କଢ଼ ବି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ମନ୍ଦାର ଡାଳକୁ କାଟି ଦେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି ବି କିଛି କାଟି ଦେଉଛି। କାଟି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାଟିବେ ସେଇ ଅଗିଲା ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ରର ରସ ରଖିଛି ତାକୁ ଲଗେଇଦିଏ। ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବନି ବେଶୀ। ତେଣୁ ଏମିତି କାଟିକି ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବେନି, କାଟିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିକି ସେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ତା ଅଗିଲାରେ କିଛି ହଳଦୀ, କିଛି ନଥିଲେ ବି ହଳଦୀ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ କରିକି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଥିବ, କମଳା ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ତାକୁ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ଏଇ ମନ୍ଦାର ଗଛ ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଟିକେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ମାଟିକି ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଯଦି କମଳା ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବା, ସେଥିରେ ବି ଅଧିକ ଫୁଲ ଆସିବ। ଅଧିକ ଫୁଲ ଆସିବ ନା ଫଙ୍ଗସ୍ ବି ଲାଗିବନି। ଏଇ ଖରା ସିଜିନ୍ରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତରାଟ ଫୁଲ ବହୁତ ଫୁଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ତରାଟ ଫୁଲ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତରାଟ ଗଛର ମାଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ମାଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ସେମିତି ସେଇ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇକି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେଇଥିରେ ସେଇ ହଳଦୀ ଆଉ ଆଲୋଭେରାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ହଳଦୀ, ଆଲୋଭେରା ଆଉ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ମୁଁ କିଛି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଛରେ ଏଇଠି ଫୁଲ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଟଗର ଫୁଲ। ଏଇଠି ବହୁତ ତରାଟ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଖରା ସିଜିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ଫୁଟେ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗେଇକି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ତାର କେୟାର ନେବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଖରା ସିଜିନ୍ରେ ବି ଆମେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଲ କରିକି ଫୁଲ ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ପାଇପାରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଠି ଫୁଲ ତଳି ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଫୁଲ ତଳି ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବି। କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଉ କସମସ୍ ଫୁଲ ତାର ତଳି ପକାଇ ଦେଇଛି ଏଠି। କସମସ୍ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମା ଗଛ ହିସାବରେ ବି ରହିଯିବ। ଯଦି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରିଦେବେ, ସେଥିରୁ ଏବେ ତ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ପୁଣି ତାକୁ ମା ଗଛ ରୂପରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଲେ ଆମେ ତାର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଟଗର ଗଛ, ଏଠି କିଛି କସମସ୍ ଫୁଲର ତଳି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କସମସ୍ ଫୁଲର ତଳି ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ଖରା ସିଜିନ୍ ଗୋଟିକ ଆଗ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଏଇଠି ମୋର ମୁଁ ଏଇଠି କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ କାମରେ ଆମର ଆସିଥାଏ। ଏଇ ହେଲା ଦୁର୍ଲଭା ଗଛ। ଦୁର୍ଲଭା ଗଛ ଘର ଆଗରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ଘରକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ବଦଳରେ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। କାରଣ ଏହାର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ପବନ ବାଜିଲା ମାନେ ୟାର ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିବ। ଆମ ଘରର ନେଗେଟିଭ୍ ଦୂର କରିକି ପଜିଟିଭ୍ ଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଡିସେମ୍ବର ଗଛ। ଡିସେମ୍ବର ଗଛର ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଡାଳ ତ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଡାଳ ରଖିଛି, କାରଣ ୟାର ମଞ୍ଜି କରିବା ପାଇଁ ୟାର ମଞ୍ଜି ବି ଥାଏ। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ରଖିକିରି ଯଦି ଲଗେଇଦେବେ ବୋଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଗଛ ହେବ। ନା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ପ୍ରାୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଯାଏଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦେଇଛି, ତଥାପି କାଟି ଦେଇଥିବା ଡାଳରୁ ପୁଣି କିଛି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କଅଁଳିକି ଏବେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଡ଼ କରିକି ଗଛ ବଗିଚା କରୁଥିବେ, ଏଇ ବାଡ଼ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ଗଛଟି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ବାଡ଼କୁ ବାଡ଼ ହେବ, ତା ସହିତ ଫୁଲ ବି
ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଏ କସମସ୍ ଗଛ ଇଏ ପ୍ରାୟ ମାନେ 7ରୁ 8 ମାସ ତ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ରହିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଏଇ ସିଜିନରେ ତ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଏ ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ଟିକେ ମିଲିବାଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଏ। ଯଦି ହଳଦୀ ଆଉ ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ରର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଲିମ୍ବ ତେଲକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml ଲିମ୍ବ ତେଲ ପକେଇକିରି କିଛି ସାମ୍ପୁ ମିଶାଇକି ବି ଏଇ ମନ୍ଦାର ଗଛମାନଙ୍କରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏଇ ସିଜିନରେ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଗୋଲାପ ଗଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାକୁ ବି ଏବେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେକୌଣସି ଗଛ କାଟିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ବହୁତ ଖରା ହେବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ଗଛ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗଛର ମାଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଥିବ କି ଡାଳ କାଟିବାକୁ ଥିବ, ତାକୁ ଏଇ ସମୟରେ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୋର ଥୋପା ଅପରାଜିତା ଗଛ ମୋର ପୁରୁଣା ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ସେ କାଟିଦେଲା ପରେ ସେ ଗଛ କଅଁଳି ଯାଇଛି। ଇଏ ବି କନିଆର ଗଛ, ଏ କନିଆର ଗଛକୁ ବି ଡାଳ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ବି ଡାଳ କାଟି ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ମାଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କେବଳ ତଳେ ଅଛି, ଉପରେ କିଛି ମାଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ପୁରୁଣା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଗଛ ଚାରା ତିଆରି କରୁଛି। କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଜି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଚାରା ତିଆରି କରିଦେଉଛି, କାରଣ ଏଇ ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି ଏଗୁଡ଼ିକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଗା ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେଇଛି। ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଜାଗା ମାନେ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇକା ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା କିଛି ବି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ୟାର ପାଇଁ କେମିତି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତା'ର ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ବଗିଚାରେ ଏଇ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୋର ବଗିଚାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ୟାକୁ ନ ପୋଡ଼ିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ତାକୁ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ବଗିଚା ପାଇଁ ସେ ସୁନା ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ପତ୍ର ଖତ ମାନେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଶାଗ ଜାତୀୟ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶାଗ ଲଗାଇବା ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଏଇ ପତ୍ର ଖତଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପତ୍ର ଖତକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଲା ମାନେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଉଇ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଉଇ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା ନା। ଘରେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତୋଡ଼ାଣି, ପେଜ ଆଉ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି ଥାଏ। ସେ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି, ତୋଡ଼ାଣି ଆଉ ପେଜ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଦେବେ। ରଖିଦେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ପତ୍ର ଖତରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା। ପତ୍ର ଖତରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଛାଟିଦେଲେ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଶାଗ। ଖରାଦିନେ ତ ଶାଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶାଗରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶାଗରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ପାଣି ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଆଉ ପୋକ ଲାଗିବେନି ନା, ଧୂଳି ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଆମେ ପାଣି ଦେଲେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇ ଯାଇଥାଏ, ପତ୍ରରେ କୌଣସି ପୋକ ଲାଗନ୍ତିନି ନା, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାନେ ଛନଛନିଆ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶାଗରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦିନ ବେଳେ ପାଣି ଦେବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ 50% ପାଣି ଆମର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶାଗ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗଛ ହେଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ବଗିଚାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତ କହିଛି କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରେ। ଆଜି ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଶାଗ ତୋଳୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ବଗିଚାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଫୁଲ, ଫଳ
ପତ୍ର ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ମିଳିଥାଏ। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ଫୁଲ ଟିକେ ପାଇଲେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ଥାଏ। ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଏଇ ବଗିଚା। ଏଇ ବଗିଚା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି।